रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की। अनंताश्चार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णाग्र सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। श्रेयकांताय देवाय कल्याण निधर्तिनां श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। भगवान की ऐसी असीम कृपा है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम सभी ऐसे पावन और पुनीत कार्यों में सम्मिलित हो पा रहे हैं। तो वैसे ये जो कालखंड चल रहा है वो ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे कार्य मन में भासते ही नहीं महाराज। आज तो जहां कहीं भी कुछ भासता है तो ऐसा भासता है कि कुछ अपने लिए ही किया जाए। अगर किसी परमार्थ और परोपकार के कार्य के लिए आपके हृदय में कुछ भी उत्पन्न होता है तो उसको समझिए कि प्रभु की असीम कृपा आप पर हो रही है। तो कहीं मन में ऐसे भाव बनते हैं कि आप कहीं किसी के लिए कुछ कर पाएं। वैसे तो करने का सामर्थ्य किसी को नहीं होता, जो भी होता है प्रभु की कृपा से ही होता है। और कन्यादान के लिए सृष्टि का सबसे पूर्ण दान बताया गया है। पूर्णता पूर्वक जो दान है, जहां दान की पूर्णता कही जाती है वह कन्यादान में है। कन्यादान में दान की पूर्णता क्यों है? क्योंकि कन्यादान ही एकमात्र ऐसा दान है जहां दाता नम्र और गृहता सावधान होता है, जहां देने वाले का सर झुका होता है और लेने वाले का सर ऊंचा होता है। जहां देने वाले का मस्तक झुका हो और लेने वाले का मस्तक ऊंचा हो, वह दान की पूर्णता होती है, क्योंकि वहां दान का अभिमान नहीं होता। बाकी कोई भी दान, कोई एक सिक्का का दान करे तो उसके मन में ये अभिमान होता है कि मैंने उनको ये दान दिया, और लेने वाला हमेशा झुका होता है कि मैंने उनसे 1 रुपया लिया। पर कन्यादान ही मात्र ऐसा दान है कि उसमें कन्या पक्ष अपने आप को झुका हुआ महसूस करता है और वर पक्ष अपने आप को ऊंचा महसूस करता है, जबकि दाता कन्या पक्ष होता है और गृहता वर पक्ष होता है। यहाँ गृहता ऊंचा होता है, दाता नीचे होता है। ये दान की पूर्णता है। इसलिए इसके समान दूसरा कोई दान सृष्टि में अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। चाहे आप गौदान कर लें, भूदान कर लें, द्रव्यदान कर लें, कोई भी दान करें, वो कन्यादान के बराबर की पूर्णता नहीं करता। इसी के साथ सभी को मंगल कामना देते हुए आज के नव दाम्पत्य को अपने जीवन के उत्कर्ष ऊंचाई को पाने की मंगल कामना देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। खास અમે આભારી છીએ કે તમે અમારા આ કાર્યક્રમની અંદર કિંમતી સમય ફાળવી અને હાજરી આપી। અમારો ઉત્સાહ વધાર્યો છે બાપુ। ઘનશ્યામભાઈ મહેતા, સુરેખાબેન શાહ, જયશ્રીબેન રૂપારેલિયા કરી રહ્યા છે। ત્યારબાદ શીલાબેન માખેજાનું સન્માન પ્રજ્ઞાબેન લુકા કરે। ત્યારબાદ દુર્ગાબેન લાદીવાલાનું સન્માન કરવા માટે મહામંડલેશ્વર સ્વામીને, ધાવડા બદ્રીનાથ સ્વામીને મોમેન્ટો તેમજ યાદગીરી અર્પણ કરે। કમલેશભાઈ જોશી રામાનંદ સ્વામીને મોમેન્ટો તેમજ બુક। આપણી વચ્ચે બધા સમય ફાળવી અને પધાર્યા છે અને આપણી લાગણીને માન આપ્યું છે। ત્યારબાદ ઉષાબેન રાયઠઠા તેમજ જયશ્રીબેન રૂપારેલિયા ઉપર આવે।
કરું કે આ પ્રસંગના અનુરૂપ આપ આપના અંતરનો રાજીપો વ્યક્ત કરો. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રોતાઓ, ભાષણથી થાકી ગયેલા સૌ શ્રોતાઓ, ફક્ત 2 મિનિટ વાત કરી. સદભાવના સર્વે લોકો શાંતિ જાળવવા નમ્ર વિનંતી. સદભાવના સેવા ટ્રસ્ટ 6 મહિનાનું બાળક છે, પણ 20 વર્ષનું એવા ઠેકડા મારવા માંડ્યા છે. મને એની ચિંતા છે કે આ 20 વર્ષનું થશે તેને પોરબંદર નાનું પડશે. આ વખતે 2 જ સમૂહ લગ્ન કર્યા, પણ હવે બગડાની પાછળ એકડો ને બગડા ને 22 ને 24 ને એવા સમૂહ લગ્ન કરશે. આપણે બધા જ એને તન મન અંતરથી સાથ સહકાર આપશું. આ ટીમને હું છેલ્લા 6 મહિનાથી ઓળખું છું. જેટલા પ્રોજેક્ટ કરે છે ખિસ્સું ખાલી હોય પણ ભાવ ને ભક્તિ ખૂબ હોય છે. એટલે અત્યારની જે ટીમ જેને જેણે મદદ કરી છે એ આપણે સૌ કાયમ માટે એને મદદ કરતા રહીશું. નવી નવી ટીમ ઉમેરાતી જશે અને એકવાર સદભાવના સેવા ટ્રસ્ટ માટે બધા જોરદાર તાળી પાડે. સૌને ઓલ ધ બેસ્ટ. નવ દંપતીને આપણા સૌ વતી આશીર્વાદ આપીએ. હું ત્યાં બેઠો હતો ત્યારે જીવ બાળતો હતો કે આપણામાંથી બહુ ઓછાના લગ્ન હવે ભવ્ય રીતે થયા છે જ્યાં 2 દીકરીઓ થયા. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. નાલંદા રૂપારેલી આ મોમેન્ટો અર્પણ કરી કરે વિનંતી કરું કે આપ 2 મિનિટ. 5 મિનિટે બગાડે તો સહન ન થાય. I can understand it. મિત્રો, ડાયસ ઉપર અને ડાયસની સામે બિરાજમાન બધા વડીલોને મારા દંડવત પ્રણામ. બધા જ મિત્રોને મારી ખૂબ ખૂબ વંદન અને ખાસ કરીને સદભાવના સેવા મંડળને મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. મિત્રો, બધાને અહીંયા મોમેન્ટો આપ્યો અને સન્માનપત્રો આપ્યા અને પણ ડુ યુ થિંક કે બધા એટલું ડિઝર્વ કરીએ છીએ? મારી દ્રષ્ટિએ એક બહુ જ મોટો મોમેન્ટો હોવો જોઈએ, એક જ હોવો જોઈએ. અને કોને દેવો જોઈએ? સદભાવના સેવા મંડળને. કારણ કે મહેનત કોઈને કરી છે. હવે બધાએ ટ્રસ્ટી એમલીનો ટેકો દઈ દીધો પણ એને ગોવર્ધન ઉપાડ્યો છે. એટલે આપણે સદભાવના સેવા મંડળને આપણા બધા વતી ખૂબ 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 અભિનંદન આપીએ, ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીએ. અને જે સાહેબે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, મારી પણ એવી ઈચ્છા છે. ઉત્સવભાઈ, આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અમે ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરીએ કે આ વખતે 2 નહીં, આવતી વખતે 11 હશે, 20 હશે, એવું હશે. આપની કૃપા બેન. અને એમાં અમે બધા તો અમારે ટેકો ટ્રસ્ટી આંજલીનો છે એ પાકો. તમારી ખૂબ મહેનત છે એટલે બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને મિત્રો, બીજી જે વાત જે સાહેબે કરી મને પણ લાગ્યું, બંને બહેનો અત્યારે કપલ અહીંયા હાજર હશે. એના બધા સગાવાલાઓને હું તમને કહું છું, સાહેબે કીધું કે કોઈ શ્રીમંત માણસ લગ્ન કરે તો એમાં 500 માણસે જમાડી તો દે, પણ આટલા બધા સંતોના આશીર્વાદ તો તમે કરોડો રૂપિયા ખર્ચો તો પણ ન મળે. એ વસ્તુ અહીંયા મળી છે. એટલે બંનેના લગ્ન જીવન ખૂબ સુખી અને સમૃદ્ધ જવાના છે એની ગેરંટી મળી છે. આ તો બહુ મોટી વાત કહેવાય. એટલે એ બદલ બંને દંપતીઓને પણ અમારા બધા વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને આજનો આવો સુંદર અવસર ઉપર અમને બધાને બોલાવ્યા એ માટે બધા વતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. મને કરવાનું મન થાય દુલ્હન મહેંદી મૂકવા જાય ને એટલે ઓછામાં ઓછા 10 થી 15,000 રૂપિયા થાય. એવી ફ્રી ઓફ સેવા આપણા મોસમબેન બારોટે આપી છે. તો એમને મોમેન્ટો તેમજ સર્ટિફિકેટ અર્પણ કરવા માટે હું સુરેખાબેન શાહને વિનંતી કરું કે આપ અર્પણ કરો.
ત્યારબાદ બીજા દુલ્હન મહેંદીમાં આપણા હનીબેન ગોહેલ એ પણ ઉપર આવે અને એનું સન્માન ને મોમેન્ટો અર્પણ કરશે ગ્રીસાબેન રૂપારેલિયા. સમૂહ લગ્નના આયોજનમાં અનિતા સાથે મોહનભાઈ સામતભાઈ વડોદરા, ધર્મેશભાઈ પરમાર, સર્વ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અત્યારના માયાબેન વારા સ્ટેજ પર આવે અને सामने ત્યારે જે જાહેરાત સોશિયલ મીડિયા અને ફેસબુક ઉપર જ્યારે કરવામાં આવી ત્યારે સોશિયલ મીડિયા અને ફેસબુક દ્વારા સમૂહ લગ્નમાં જ્યારે પોતે ખાલી મીડિયા દ્વારા આ સમાચાર સાંભળી અને અનુદાન આપેલું છે એવા શ્રી જયાબેન કરશનદાસ અમલાણી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મુંબઈ બોરીવલી, શ્રી દિલીપભાઈ સપનાબેન મુકેશભાઈ કાનાણી જામ ખંભાળિયા ખાસ વિશેષ ઉપસ્થિત છે. તો મિત્રો ખાલી 21,000 રૂપિયા એની આ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કોન્ટેક્ટ કરી અને સદભાવના સેવા મંડળને અનુદાન આપેલું છે. ધન્યવાદ અને આવો નવો સાથ સહકાર મળતો રહે. ઘણી બધી સંસ્થાઓ ચલાવે છે. મારું ઘર વૃદ્ધાશ્રમ, બીમાર ગયોને સાચવતું અને વૃદ્ધોને સાચવતું આખું ખાસ એની એક મોટો શેડ ઉભો કરેલો છે. કોરોના સમયમાં માનવ સેવા, સમૂહ લગ્ન, અન્ન આહાર યોજના, જીવદયા, કબૂતર, કાગડાઓ, કૂતરાઓ અને એમનો ખોરાક ખાસ એને પૂરો પાડેલો છે. ગૌશાળા તેમજ ગૌ સેવા, ઉનાળામાં છાશ વિતરણ, મેડિકલ કેમ્પ જેવી અનેક પ્રકારની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ આ ટ્રસ્ટ દ્વારા થઈ રહી છે. તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. સભાના લોકલાડીલા ઉમેદવાર અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાનું હાર્દિક સન્માન કરશે. અમારા રૂપિયા 11,001 અર્જુનભાઈ દ્વારા પણ અનુદાન મળેલું છે. હું તાળીઓથી વધાવશું. 11,001 રોકડ અનુદાન પણ મળેલું છે. અર્જુનભાઈનો ખાસ આભાર. અમે દરેક નાગરિકોને અહીં જે પધાર્યા છે એમને ખાસ વિનંતી કરું છું કે દર 5 વર્ષે આવતો લોકશાહીનો પર્વ એટલે કે ચૂંટણી, તો આજે આપણા માનનીય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા હાજર છે ત્યારે ખાસ દરેક ભાઈ બહેનોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જે લોકોનું નામ મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલું છે તે અવશ્ય મતદાન કરે. 100% મતદાન આપણે કરવાની ગણતરી છે. એટલે અહીંથી સદભાવના સેવા મંડળ દ્વારા આપ સૌને એક હાર્દિક વિનંતી કરવામાં આવે છે. ચંદ્રયાન ઉપર, મંગળ ઉપર, ચંદ્ર ઉપર ચંદ્રયાન અને પૃથ્વી ઉપર મતદાન, આ બે જરૂરી છે. વંદે માતરમ. મોહનભાઈનું સ્વાગત કરે છે મારા કમલેશભાઈ. અને હળદર ગુરુવારે એવી જગ્યાએ જવા જઈ રહ્યા છે કે આપણો દેશ સનાતન ધર્મ આપણા ભેડા છે. તો આ તક ક્યારે પાછી નહીં આવે. ખુબે મત આપજો. આપણા અર્જુનભાઈ આપણા સ્થાનિક છે અને બંને ઉમેદવારોને આપણે ઉમેદવાર તરીકે આપણે એકને દિલ્હી મોકલવાના છે ને એકને ગાંધીનગર મોકલવાના છે. એટલા કામ થશે કે એને કોઈ કલ્પના નહીં અને ખરેખર આપણા બધા સપનાઓ જે પ્રબંધના છે હવે પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે. સાવંતભાઈનું સન્માન અમારા ધર્મેશભાઈ પરમાર અને હવે આપણી વચ્ચે અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા સૌના મુરબ્બી ડૉક્ટર ગાંધી સાહેબ, ડૉક્ટર સુરેખાબેન, આ વિસ્તારના બંને કાઉન્સિલરો મોહનભાઈ અને સરોજબેન, સામતભાઈ, ધર્મેશભાઈ, ઉપસ્થિત બધા જ વડીલો, માતાઓ, બહેનો,
અને યુવાન સાથી મિત્રો અને જે નવદંપતિ નવા જીવનની અંદર પ્રવેશ કરે છે એવા બંને દંપતિ આજના આ પ્રસંગે શુભ પ્રસંગ છે અને લગ્ન પ્રસંગ છે. બંને જે આપણા જોડાઓ કપલ છે એ પોતાના જીવનનું પ્રથમ ડગલું આજે માંડી રહ્યા છે ત્યારે એમને શુભેચ્છા પાઠવું. અને સૌથી મોટી શુભેચ્છા બીજી એ પાઠવું છું કે એમને સમૂહ લગ્નમાં લગ્ન કરવાનું આ પ્રસંગ ઊભો કર્યો. જે કાર્યકર્તા ભાઈ બહેનો છે બધાએ સદભાવના સેવા મંડળ એમને અભિનંદન આપે છે કે આ બે પરિવારને લગ્ન કરવા હોય એટલે પૈસા ઉછીના લઈને લગ્ન કરે, રિવાજ નિભાવવા માટે, અને પછી જિંદગી આખી એનું કરજ પહેરા એને બદલે આ કરજ મુક્ત લગ્ન હવે એ પોતાના પરિવારનું ધ્યાન રાખી શકશે, પોતાના બાળકોનું ધ્યાન રાખી શકશે, પોતાની પ્રગતિનું ધ્યાન રાખી શકશે. એટલે એમને ધન્યવાદ આપું છું અને બધાને વિનંતી કરું છું કે આવા સમૂહ લગ્નો છે એને પ્રોત્સાહન આપે ને એમાં જોડાય, ખર્ચા ઓછા કરે. ખર્ચા વધારે કરીએ તો લગ્ન સારા થાય ને લાંબુ ચાલે એવું નથી હોતું. લાખો કરોડો રૂપિયા આપીને લગ્ન કર્યા હોય ખર્ચો કરીને, પણ 2 વર્ષમાં પાછા દુઃખી થતા હોય એકબીજાથી. અને આમાં કંઈ ખર્ચા કર્યા વગર થઈ જાય. જો મારો એક લગ્ન થયા હતા 250 રૂપિયાનો આર્ય સમાજમાં ખર્ચો કર્યો હતો, આપણું ગાડું હાલે છે કે વધુ નથી છે. આપણે પણ બધા આ લગ્નના રિવાજો ઓછા કરી અને અહીંયા આપણે આવા સમૂહ લગ્ન દ્વારા નવી પેઢીને પ્રેરણા આપીએ એવી વિનંતી સાથે જે હરદતભાઈએ મતદાન કરવાનું કીધું, તમે બધા ખૂબ મોટે પાયે પોરબંદર પાછળ રહી જાય છે મતદાનમાં, ખૂબ મોટે પાયે મતદાન કરો એવી વિનંતી કરી અને આપ સૌની મળવાનો મોકો આપ્યો. અહીંયા સૌ આયોજકોનો આભાર માની નવદંપતિને શુભકામનાઓ પાઠવી મારી વાત પૂરી કરું છું. ભારત માતા કી જય. આભાર રજીશભાઈ. બધા શાંતિ જાળવો, અવાજ ઓછો કરો. આપણા જે મહાનુભાવો એ પધાર્યા છે એમને ખાસ સાંભળવાના હોય. આ લગ્ન એવા છે કે આટલા બધા મહાનુભાવોને આપણા ઘરે જો લગ્ન કર્યા હોય તો એક પણ આમાં આપણે હાજર રાખી ન શકીએ. તો આવા સમયે આપ શાંતિ રાખો તો વધારે સારું. મંચસ્થ ઉપસ્થિત મહાનુભાવો અને ખાસ તો જેના દ્વારા આ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેવા સદભાવના સેવા મંડળ પોરબંદરની જે આખી ટીમના સભ્યો છે તેનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે માત્ર કોઈ પણ જાતની ઓળખાણ, કોઈ જાતનું ક્યારેય જોડાણ ના હોય અને એક જ ફોનમાં કે ભાઈ તમે આ કાર્ય કરી રહ્યા છો એમાં અમે તમારી સાથે જોડાવા માંગીએ છીએ અને એમને સહસ્ત અમારું જે હતું એ સ્વીકારી અને અમને હા પાડી તે બદલ હું તેમની પૂરી ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જયાબેન કુમણદાસ અમલાણી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મુંબઈ છે એ ઘણા બધા સેવાકીય કાર્યો કરી રહી છે, ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં હું કાર્યભાર સંભાળી રહી છું અને આપના આ સેવાકીય કાર્યમાં એમાં પણ દીકરીના લગ્ન એમાં જે સહભાગી બનવાનો અમને જે મોકો મળ્યો છે તે માટે હું ધન્યતા અનુભવું છું. અને આ કાર્ય તમે જે જોઈ રહ્યા છો ને કે આજે આટલું સરસ આયોજન થઈ રહ્યું છે તે માત્ર 1 દિવસ 2 કલાક કે 3 કલાકનું આયોજન નથી હો. હું જ્યારથી એ લોકો સાથે જોડાણી છું ત્યારથી સતત જોઉં છું કે સતત એ લોકોનું લાંબા ગાળાનું આયોજન છે ને, અને એને નાની નાની વસ્તુ છે જેને એમ કહે ને કે ઝીણી ઝીણી એક મા તરીકે કદાચ હું આ આયોજન કરવામાં ક્યાંક ઊણી ઉતરું. જો મારી દીકરીના લગ્નનું આયોજન કરવાનું હોય ને તો હું ક્યાંક ચૂકી જાઉં, પણ આ ભાઈઓએ જે આ દીકરીઓ માટેની જે મહેનત કરી છે ને એ ખૂબ જ એમ કહેવાય ને કે મારી પાસે શબ્દો નથી એટલી મહેનત કરી છે. પૈસા આપવા માટે તો અમે ફોન કરીને છૂટી ગયા કે ભાઈ અમે આટલું આપવાના છીએ, પણ એના માટેની જે એક તનતોડ મહેનત છે ને એ આ ટીમે કરી છે અને એમનું જે પરિણામ છે ને આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આપણે જ્યારે આપણા પરિવારમાં આયોજન કરીએ તો એમાં જે જે રિવાજો છે એ આપણે કરી તમામ રિવાજો આ લોકોએ અહીંયા નિભાવ્યા છે. એવું નથી કે સમૂહ લગ્ન છે એટલે સામૂહિક બધું થઈ ગયું.
મેં એક વસ્તુ છે એની ઝીણવટથી જોઈ છે. કંકોત્રી લખવા માટેની જે વિધિ થઈ છે, મહેંદી માટેની જે રસમ નિભાવાઈ છે, અને તમામ વિધિ, એક પણ વિધિ એવી નથી કે જેમાં ઉતાવળથી હાલો ભાઈ નક્કી કર્યું જ પૂરું કરીએ, એવું નહીં. એક અંદરથી જે લાગણી હોય ને એ રીતે આ લોકોએ અહીંયા પુરવાર કરી છે. એના માટે ખરેખર તમને બધાને ધન્ય છે. અને હું તમારા ટીમના તમામ સભ્યોને વિનંતી કરીશ કે તે લોકો સ્ટેજ પર આવી જાય. તમે બધા સ્ટેજ પર આવો ત્યાં સુધીમાં હજી એક મારી લાગણી છે, જો આપના દ્વારા સ્વીકારાય તો મને બહુ ખુશી થશે કે જે બે દીકરીઓના લગ્ન થઈ રહ્યા છે તેને તો અમારા ટ્રસ્ટના અને મારા અંતરથી આશીર્વાદ છે જ, પણ મેં જ્યારે કંકોત્રીનો એક પહેલો શબ્દ વાંચ્યો ને ત્યારે સાંભળીને હું ખૂબ જ ખુશ થઈ. એની ઉપર એક લીટી લખેલી છે, તમે લોકોએ જોયું હોય ને તો, કે લગ્ન સંસ્કાર, કે જે આપણી સંસ્કૃતિ છે, કે આપણા જીવનના જે 16 સંસ્કાર છે ને એમાંનો એક સંસ્કાર છે લગ્ન સંસ્કાર. એટલે એ શબ્દ છે ને મને આમ ખૂબ ગમ્યો. તો એ શબ્દ ઉપરથી હું હજી એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે એ 16 સંસ્કારમાંનો એક સંસ્કાર છે ગર્ભ સંસ્કાર. તો જે આ નવ દંપતીઓ પોતાના જીવનના નવા પથ પર ઉપર જઈ રહ્યા છે ત્યારે આગળ જઈ અને જ્યારે એમના ગર્ભ સંસ્કાર ધારણ કરે ત્યારથી કરીને એમને બાળક આવે ને ત્યાં સુધીનો તમામ ખર્ચો છે એ અમારું ટ્રસ્ટ છે એ સ્વીકારે છે. તો તે માટેની મંજૂરી છે એ સદભાવના સેવા મંડળ પાસેથી હું માંગુ છું, અને આપના દ્વારા એમનો સંપર્ક રાખી અને મને આ બાબત તમે જાણ કરશો તો મને ખૂબ જ આનંદ થશે. અને આપ સૌનો સહકાર છે એ અમારા માટે મહત્વનો છે. અને સદભાવના સેવા મંડળના સભ્યોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીંયા ઉપસ્થિત થાય. અમે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી અને તમારું સન્માન કરવા માંગીએ છીએ. જયાબેન કુમણદાસ અમલાણી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મુંબઈ વતી હું આપ સૌનો દિલથી આભાર માનું છું. અને આ બંને યુગલોને અમારા અંતરથી આશીર્વાદ છે, અને તેમને પણ અમે એક અમારી નાની એવી યાદી આપવા માંગીએ છીએ, પણ અમે ત્યાં આવીને તમને આપી જશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. પ્રવીણભાઈ. ખાસ જામનગર બેન ઉપસ્થિત છે, જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીશું. મિત્રો અહીં રેકોર્ડ પુરસ્કાર આવેલો છે, થોડીક આચરી તમને માહિતી આપી દઉં. 11,001 અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, 6,501 વલ્લભભાઈ કારિયા, 5,001 ડૉક્ટર સુરેખાબેન શાહ, 4,001 રામ ભરોસે, 3,001 કલ્પેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ ભૂતિયા, 2,501 પ્રવીણકુમાર કાલિદાસ લોઢિયા લંડન, 2,501 મોહનભાઈ ગુરજીભાઈ લખાણી જાંબુવાડા, 2,501 કાનજીભાઈ દેવજીભાઈ રાણીગા હસ્તે યુવરાજભાઈ રાણીગા પટાણાવાડા, 2,501 શ્રી કનૈયાભાઈ હરિભાઈ રાણીગા સગુન જ્વેલર્સ, 2,101 સોની ગિરીશકુમાર હરિલાલ ભીંડી જામનગર, રૂપિયા 2,101 રણજીતભાઈ કેશુભાઈ કારાવદરા અમદાવાદ, રૂપિયા 2,101 મંજુલાબેન બાપોદરા નાલંદા સંસ્કૃતિ ગ્રુપ પોરબંદર, રૂપિયા 2,101 ગોવિંદભાઈ ફોરવાલા ગોકુલ જ્વેલર્સ પોરબંદર, રૂપિયા 2,001 ડૉક્ટર સુરેશભાઈ ગાંધી સાહેબ, 2,001 બંસીબેન રમેશભાઈ કેશવાલા, 2,001 મીનાબેન પ્રાણભાઈ થાનકી મસ્કત, 1,501 ગાત્રાળ ઓટો એડવાઇઝર પોસ્ટ ઓફિસ સામે પોરબંદર, 1,501 રામ ભરોસે, રૂપિયા 1,501 જયેશભાઈ રૂપનાથભાઈ લોઢિયા, શ્રી 551 ગોપાલભાઈ હસરાજજી રાયકુંડલિયા હસ્તે હિતેશભાઈ રાયકુંડલિયા, 1,111 અમલેશભાઈ આર સામાણી હસ્તે શિવ ફાઇનાન્સ પાલાવાડા, 1,101 રામ ભરોસે, 1,101 રામ ભરોસે, 1,101 રેખાબેન ઈશ્વરભાઈ જોશી સલાલા, 1,101 સ્વર્ગસ્થ વનિતાબેન પ્રભુદાસભાઈ રૂપારેલિયા,
સોરી 1001 રંતિકાંતભાઈ ઉદ્ધવજી મોઢા, 1001 ઘનશ્યામભાઈ પી મહેતા, 1001 શ્રીમતી કલ્પનાબેન અશ્વિનભાઈ જોશી, 1001 શ્રી કરશનભાઈ સલેટ. અને એમનો સાથે કોઈ એવા ભક્તબેન હું સન્માન હું મંજુલાબેન બાપોદરાને કહું એ મોમેન્ટો અર્પણ કરે. મધુર અવાજ આપ સૌ સુધી પહોંચી રહ્યો છે અને આ સુંદર સાઉન્ડ સેવા વિના મૂલ્યે બિલનાથ સાઉન્ડ મનોજભાઈ રામદતીને આપણે તાળીઓથી સન્માન કરીએ અને ભરતભાઈ મણાણી અને મોમેન્ટો અર્પણ કરે. ત્યારબાદ જ્યારે સેવામાં કહીએ ત્યારે હાજર અગાઉથી તત્પર એવા રસિકભાઈ તત્ના ખૂબ મોટી ઉંમર પરંતુ સૌથી વધુ કામ કરે છે એવા ડોર ટુ ડોર જઈ અને ઘરે બધાની ભેટ આપણે પહોંચાડી દઈશું અને સમયનો ઉપયોગ કરીએ અને તો સદભાવના સેવા મંડળનો સંપર્ક કરે. અત્યાર સુધીમાં 10 પોથી આવી ગઈ છે અને 51 પોથીનો અમારો મનોરથ છે અને મુખ્ય પોથી અજમાન આપો કવિમાંથી અત્રે ઊંચી આંગળી કરી અમારા વિશાલભાઈ ભૂતિયાએ 11મી પોથી અમારી લખી લેજો. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. પ્રીતમ પાન વિશાલભાઈ ભૂતિયા. 12મી પોથી અમારી કમલેશભાઈ. ત્યારબાદ અહીં પણ જેટલા ઉપસ્થિત છે એ લોકો એન્ડ્રોઈડ ફોન કોણ વાપરે? આમાં ઊંચી આંગળી કરજો પહેલા તો. એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય એ લોકો ઊંચી આંગળી કરે. બધા પાસે છે ને? તો YouTube ની અંદર સદભાવના સેવા મંડળ ને આપ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો. અત્રે જે શૂટિંગ ઉતરી રહ્યું છે એ આવતા 10 દિવસની અંદર હિમાંશુભાઈ હિંગડાજીયા શિવમ વિડિયો જેમને આ સમૂહ લગ્નનું સંપૂર્ણ રેકોર્ડિંગ વિનામૂલ્યે સેવા આપી છે એ બદલ આપણે એને પણ અહીં ઉપર બોલાવીએ અને એમનું સન્માન કમલેશભાઈ રાણીગા કરે. એકવાર તાળીઓથી વધાવી અને પહેલા લેડીઝ જમવા માટે જાય અને ત્યારબાદ જેન્ટ્સ જમવા માટે જાય. ભૂલકાઓ રાજી કરવાના છે. અમારે રાજસ્થાનનો કાર્યક્રમ પણ છે એટલે કોઈ પ્રસાદનો બગાડ ન કરતા. મારી જમણી બાજુ જવાની મુખવાસ પણ રાખેલ છે. એનું મોટું દાન હોય છે બધી વાર. ત્યારબાદ સોડા
કરું છું. આપ ક્યાંક ધ્યાનથી સાંભળજો. આજના સરસ રીતે સંપન્ન થઈ રહ્યું છે, એમાં આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ સહકાર મળ્યો છે. એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ સદભાવના સેવા મંડળ આભાર માને છે. હવે એક સરસ મજાની નાની જાહેરાત કરું છું. નટરાજ કરારોકેના ક્લાસ, જે લોકોને ગાવાનો શોખ હોય અને ગાવાનું શીખવું હોય એમના માટે એક નટરાજ કરારોકેનો ક્લાસ અહીંથી આપણે કમલેશભાઈ જોશી અને પ્રજ્ઞાબેન લુકા એ બંને ક્લાસ ચલાવે છે. સાવ નાની એવી ફી છે અને સરસ મજાનો એ કાર્યક્રમ રાખી અને બધાને વ્યક્તિગત ધ્યાન આપીને શીખવાડે છે. સાથે સાથે એ લોકો બર્થડેની પાર્ટી, લગ્ન ગીત અથવા તો બીજા કોઈ ભક્તિ સંગીતના કાર્યક્રમ હોય, રિસેપ્શન હોય, એવા કાર્યક્રમની અંદરમાં પણ પોતાની સેવા અને પ્રોગ્રામ આપે છે. તો અવશ્ય આ બંનેનો સંપર્ક કરવો અને સદભાવના સેવા મંડળનો પણ આપ સંપર્ક કરીને તેમનો કોન્ટેક્ટ નંબર મેળવી શકો છો. તેમ છતાં નાના એવા મોબાઈલ નંબર પણ બોલી દઉં છું, 8160 198 196 તથા 63526 77577. આ બંને નંબરો છે, એ યાદ રાખો. અને આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિના જે ગીતો છે એ સરસ મજાના ગાય છે, તો એમને અવશ્ય ચાન્સ આપશો એવી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. ફરી એકવાર નટરાજ કરાઓકે નો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. નિઃશુલ્ક સેવાઈઓથી વધાવો બધા ફ્રી ઓફ સેવા આપી છે નટરાજ કરાઓકે.
આપના શુભ પ્રસંગે જન્મદિવસ નિમિત્તે
દીકરી